弟兄姊妹们，大家平安。我们已经好几个礼拜四都没有见面了。今天我们感谢上帝的恩典，我们可以再一次录音，透过网上，也透过这个网页，我们可以再一次一起在华语堂的这个团契里边，一起来聚会，一起来唱诗，一起来赞美神。我们感谢神，哈利路亚！我们感谢神。大家跟我笑一笑，感谢神，因为神再一次给我们这个机会。真的机会不是每一次都随时都有的，但是我们感谢神自己的安排和预备，让我们真的有健康的身体，真的有这样的时间一起来敬拜。所以我邀请弟兄姊妹们珍惜这个宝贵的时间，珍惜每一个拜四的这个华语堂的团契的时间，珍惜我们一起敬拜，珍惜我们一起团契，珍惜我们一起来学习上帝的话语的时间。那弟兄姊妹们，我们要感恩，我们也要祷告。所以我们还没有开始之前，我们一起低头，我们做一个感恩和祷告。我们一起低头祷告。天父上帝，我们感谢你带领我们在停顿了差不多有3个礼拜四，我们没有在网上一同团契，但是今天我们又开始有这样的一个团契，我们感谢你。但愿主你赐福给我们每一个人，让我们在家中的弟兄姊妹们，特别是年长的，让我们真的能够在这个团契里边，我们透过诗歌的敬拜，透过诗歌的赞美，也透过我们安静在你面前这样的一个团契来聆听您的话语的教导，让我们的生命能够不断的成长，让我们的生命能够向下扎根，能够向上结果子。恳求主赐福保守我们每一个人，听我们的祷告，我们把这个团契交托给你，求你与我们同在，求你赐福给我们每一个人。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。那弟兄姊妹们，我们就用一首赞美的诗歌来歌颂我们的神。我们唱这首寻找这一首的诗歌，我们预备好我们的心，来一同来敬拜我们的神，用诗歌来赞美。我用很轻松的这个姿态来出现，跟大家一起来在这个团契里边来敬拜神。我们唱这首诗歌，我们可以拍掌在家里，你方便的话，你可以拍掌来唱。我曾经像一只小小飞鸟，飞跃在这蓝天海上。我无时无刻彷徨无助，找不到可以倾诉。我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手正等着我来拥抱我。我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手来拥抱我，那就是主耶稣。我们过门，弟兄姊妹们，我们试试看，思想一下这首诗歌的诗词。这个诗歌的诗词告诉我们说，我们就好像一个小小的飞鸟，在蓝天上的海上，我们滑翔，我们飞翔。那弟兄姊妹们，有的时候在我们的人生的生活里边，我们也常常会感觉到彷徨无助。那你能够来到神的面前，使用神给我们的权利，就是祷告祈求，来向他倾诉吗？我们来到神的面前，因为他就是我们的主耶稣，他常常用他的慈爱的双手来拥抱我们，来帮助我们，来给我们支持，给我们力量。我们再唱一次这首诗歌。我曾经像一只小小飞鸟，
飞也在这蓝天海上，我无事无助，彷徨无助，找不到可以倾诉。我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手在等着我来拥抱我。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手来拥抱我，那就是主耶稣。我曾经像一只小小飞鸟，穿梭在城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。一只小小飞鸟，穿梭在这城市之中。我正在寻找那慈爱双手，那就是主耶稣。主啊，我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手正等着我来拥抱我。我要回到你身旁，我要回到你身旁。那慈爱双手来拥抱我，那就是主耶稣。那慈爱双手来拥抱我，那就是主耶稣。在这，那慈爱双手来拥抱我，那就是主耶稣。弟兄姊妹们，我们非常感谢神的恩典，在我们每一天的生活里边，神都是有丰富的供应。好多时候我们感觉我们会孤单，特别是年长者。当我们年老，我们无所事事的时候，孩子在外忙碌奔波，东奔西走的时候，留我们在家里，留我们一个人在家中，我们会感觉到非常的寂寞，会非常的孤单，甚至于我们的负面的思想常常浮现。我希望大家不要让负面的思想浮现在我们的脑海里，我们要赶快回到神的身旁，我们求神的爱再一次滋润我们的心，让我们再一次被神所充满。那弟兄姊妹们，我们怎么样才能够让神的这个灵充满我们呢？我们就必须要跟神建立一个怎么样的关系啊？亲密的关系。亲密的关系是要花时间的。譬如说我跟你知道我，但是你不认识我，对不对？你知道我是某某人，但是你不认识我家庭的背景，我成长的过程你不知道。但是当你跟我的关系越来越亲密的时候，那我相信你就更加的认识我。为什么会更加的认识我呢？是因为那个关系非常的亲密。所以我们怎么样跟神建立一个亲密的关系？弟兄姊妹们，唯一的一条路就是透过祷告，透过读神的话语。所以这首诗歌再一次提醒我们，我们可以在凡事上以祷告来到神的面前，告诉神，向神倾诉你心里的那个苦处。我以祷告来到你的跟前。我相信大家都很熟悉这首诗歌，虽然我们已经很长的时间没有唱这首诗歌了，好像有点陌生，但是一唱就很容易上口。来，我们预备我们的心。主啊，我要以祷告来到你的跟前。我以祷告来到你跟前，我
我要寻求你，我要站在破口之中，在那里我寻求你。主，我是软弱极无助，你却是我的力量，以你亲切的手引导我，那就是我的得胜。每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。过门的时候，弟兄姊妹们，你来看一下这个诗词说，每一次当我有需要的时候，我就以祷告来到神的面前。你知道为什么亚伯拉罕他一生以来都是蒙神赐福的人呢？从圣经里面我们可以看到，亚伯拉罕不论他走到那一个地方，他搬迁到任何一个地方，他一搬迁到了那个地方，他就立刻设立祭坛来向神祷告，立刻设立祭坛来向神呼求。就是亚伯拉罕是一个祷告的人。那弟兄姊妹们，他是一个寻求上帝面的人。祷告呢，也可以堵住破口。譬如说，我们的家里边有我们的儿女们，他们软弱，他们不信主，他们做一些真的是非常不好的事，我们怎么办呢？我们讲也讲不听。我们可以用祷告来堵住这个破口，求圣灵借助我们诚心诚恳的祷告，改变我们的儿女们，也让我们的生命里面都是有破口。弟兄姊妹们，我们也可以借助祷告，让我们的生命能够不断的经历改变。那弟兄姊妹们，祷告是大有能力的，祷告也是神给我们的权柄啊！我们好好的用这个权柄来到神的面前，好不好？向神求，主啊，我寻求你，用什么来寻求你？用我祷告来寻求你。来，我们再来唱这一首诗歌。我以祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破口之中，在那里我寻求你。主，我是软弱极无助，你却是我的力量，以你亲切的手指导我，那就是我的得胜。每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。再一次说，每一次祷告，每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，
每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。再一次说，我们每一次祷告，每一次我祷告，我摇动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你，是列国归向你。弟兄姊妹们，在历世历代里边，能够影响社会，能够影响家庭，能够影响整个世界，是怎么样的人呢？不是英雄，乃是一个祷告的人。我们从莫妮卡，她每一天都为她的孩子祷告，祷告他离开世界。弟兄姊妹们，每一天为了他的儿子奥古斯丁祷告。那弟兄姊妹们，有一天他祷告到离开世界了，好像是看不到果效，但是当他离开世界以后，神就透过他的话语来引导奥古斯丁回到神的面前，认识这一位创造宇宙万物的主，知道自己是个罪人，而彻底悔改。以后圣奥古斯丁就成为基督教界神学的泰斗，他的整个的神学思想的架构影响历世历代的基督教会。那亲爱的弟兄姊妹们，祷告是可以影响人的。我们也知道雅各是一个祷告的人。那弟兄姊妹们，在祷告的当中，他求神软化他哥哥以扫的心。以后呢，发生什么事？以扫的心软化过来，本来是有意思要杀死雅各，因为雅各欺骗他，但是神感动了以扫，神改变了以扫的心。你看见了没？祷告可以影响，不断的影响。为什么我们今天神给我们这个权柄，我们不去使用呢？特别是在自行隔离的这一段期间，好好的用时间来亲近神，跟神建立亲密的关系。我相信神在我们每一个人的心里都有他美好的带领，所以我们来到神的面前，我们向神来祷告祈求，神啊，求你改变我，求你坚固我的信心。弟兄姊妹们，神不论在怎么样的环境，怎么样的状况，怎么样的境况，他都可以为我们开路。我非常喜欢圣经里面所记载的，圣经说神是在沙漠开江河的神，他是在旷野开道路，在旷野没有路可走的，但是神在旷野开道路，在沙漠根本找不到江河，但是神可以在沙漠里面为我们开一条江河。意思就是说，在神没有难成的事，可能在我们处处都难，我们处在一个什么都困难的情况里边，但是神没有难成的事。弟兄姊妹们，可能你说我有很多事我经历很难做到，你不要忘记哦，圣经里面怎么说？在腓立比书第4章13节说，靠着那加给我力量的。什么？圣经说凡事都能做，因为我们的神是没有难成的事。所以我们继续用沙漠中的赞美来继续敬拜我们的神。在这个团契里边，我们真的能够透过我们的声音，弟兄姊妹们，让神的心得满足。我们用这首诗歌《沙漠中的赞美》来敬拜我们的神。
圣经说，或者这首诗歌说，神关起一扇门，他又开一条新的路，不是门，是一条路。所以弟兄姊妹们，放心吧，把你的事交托耶和华神，因为他说他必成就关乎我们的事。阿们。我们用感恩的心来唱这首诗歌。神关起一扇门，他必开一条新路。不疑惑，不软弱，我心仍要赞美。凡事信靠主，不舍弃盼望，因为我的主仍然在掌权。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，随时免受敌，却不被困住。我要在沙漠中赞美，在旷野中宣告，我的主永远掌权。我们圣经说，赏赐的是耶和华神，收取的也必是他。弟兄姊妹们，神的旨意是这样。有的时候我们得到的时候，我们会很开心，我们会感恩。但是若是有一天我们舍弃了上帝从我们手上所赐的东西，他拿去了一部分，我们就不开心了。难道神能够赏赐，神也不能收取吗？弟兄姊妹们，求主提醒我们，让我们知道，在这个世界里边，所有的一切都是属于神。神已经赏赐给我们，带着感恩的心来享受。若是有一天神要收取的话，我们也告诉神说，赏赐的是你，收取的也是你。耶和华的名应当是配得称颂的。阿们。弟兄姊妹们，我们继续唱第2节的诗歌。在你收取的，你必代替。神旨意不能拦阻，我心仍要赞美。凡事信靠主，不舍弃盼望。因为我的主仍然在掌权，他必在沙漠开江河，在旷野开道路，随时免受敌，却不被困住。我要在沙漠中赞美，在旷野中宣告，我的主永远掌权。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，随时免受敌，却不被困住。我要在沙漠中赞美，在旷野中宣告，我的主永远掌权，我的主永远掌权。再说一次，我的主永远掌权。弟兄姊妹们，我们要预备好我们的心，来一同听神的话语，好不好？我们先做一个祷告，我们预备好我们的心，来听神的话。弟兄姊妹们，我们一起低头，我们祷告。Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa.
天父上帝，我们感谢你的恩典。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk 今 anugerah-Mu. 天我们的赞美，我相信你已经垂听。 Puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya Tuhan Engkau telah 我们 mendengar. 线上的诗歌，我相信也是已经让你的心喜悦。 Puji-pujian yang kami persembahkan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau berkenan. 你悦纳我们向你的敬拜。 Engkau menerima penyembahan 我们这 kami. 个时候要预备好我们的心，来一同来学习神的话语。 Saat ini kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk belajar 我 firman-Mu. 感谢你，因为你赐下宝贵的圣经。 Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kepada kami 我们也知 firman-Mu 道 yang 主你的话 sempurna. 语是我们脚前的灯，也是我们路上的光。 Firman-Mu mengatakan bahwa firman-Mu ada terang bagi jalanku dan hidupku. 我们恳求你继续保守我们，让我们每一个人明白了你的话语以后，我们能够将你的话语藏在我们的心里。 Kiranya Tuhan terus menolong kami ketika kita mendengar firman-Mu, kami menyimpannya di dalam hati 让我 kami. 们在我们的生活里边，在我们的思想里面，在我们的行为里边，我们不得罪你。 Dalam perkataan kami, perbuatan kami, dalam pikiran kami, kami tidak berdosa kepadamu. 求你赐福给我们每一位弟兄姊 Kiranya 妹， Tuhan memberkati setiap kami. 奉耶稣基督的圣名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，今天我们要思想这个题目，就是从诗篇139篇，我们来看神啊，你在哪里？ Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungan dengan tema Ya Allah, di manakah Engkau, terambil dari Mazmur 139. 弟兄姊妹们，我们什么时候我们会发出这种的呼声？ Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan kami menyerukan sedemikian? 就是当我们面对许多的困难，这个困难一直不能得到解决，我们开始疑惑，我们信心开始动摇的时候，我们就会向神说：“神啊，你在哪里？” Yaitu saat-saat kita merasa kesulitan, kita menghadapi tantangan, kita kemudian berseru, Ya Allah, di manakah Engkau? 弟兄姊妹们，到底神跑去哪里了？ Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di mana Allah itu pergi? 在我们面对困难的时候，神就不见了吗？ Apakah saat kita menghadapi kesulitan, Allah hilang? 圣经里面告诉我们说，不是， Tetapi dalam Alkitab mengatakan tidak. 我们的神永远都住在我们的心里。 Allah senantiasa tinggal di dalam hati 所以 kita. 主耶稣降生的时候，有一个名字叫做以马内利。 Tuhan Yesus ketika ia lahir ada satu nama yang diberikan kepadanya 什么叫 yaitu 做以马 Immanuel. 内利？大家都非常清楚， Apa artinya Immanuel? Saya percaya semua telah 就是 jelas. 上帝与我们同在。 Yaitu Allah menyertai kita. 换句话说，神永远与我们同在。 Yaitu Allah senantiasa berserta dengan 圣 kita. 经又告诉我们， Alkitab mengatakan 我们 demikian. 的神不在那里， Allah kita tidak ada di sana. 他没有跑到哪里， Ia tidak 他 kemana-mana. 是住在我们的里边。 Tetapi ia tinggal di dalam 以 hati 弗所 kita. 书告诉我们， Dalam Efesus mengatakan 当我 kepada 们 kita. 信基督耶稣的时候， Tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus. 圣灵、神的灵，就是神自己，就内住我们的内心。 Allah Roh Kudus, yaitu roh Allah sendiri, ia tinggal di dalam hati kita. 所以神他没有去哪里呀、 Oleh karena itu Allah tidak 你 kemana-mana. 在怎么样的日子、怎么样的情况里边，他都在你的心里。 Apapun hari-hari Anda, dimanapun Anda berada, ia tetap tinggal di dalam hati Anda. 弟兄姊妹们，我要用一个非常有趣的故事来开始我今天的讲道。 Saudara, hari ini saya mau memakai satu cerita yang sangat menarik. Saya mengawali 这个故 khotbah 事 saya. 呢，是发生在亚拉伯人的一个故事。 Cerita ini terjadi di tengah-tengah orang Arab. 那弟兄姊妹们，这个就是在阿富汗的北边有一个君王，叫做 Ibrahim。 Cerita ini dimulai yaitu terjadi pada seorang raja di negara Afghanistan sebelah utara, yaitu di daerah Barak。 Ya. 那么他呢是一个真的家产万贯、家财万贯的一个王。 Dia sesungguhnya adalah seorang raja yang kaya raya. 他的产业啊，他的家产呢，没有人可以跟他比的， Dan hartanya begitu banyak sehingga tidak ada orang yang dapat 因为他 menandinginya. 是一个君王来的， Karena dia seorang raja. 而且呢，这个君王与别的君王不一样， Dan raja ini berbeda dengan raja yang lainnya. 他一心一意想要为他的灵性上，在他的灵性上能够成为一个富足的人。 Dia sesungguhnya penuh hati di dalam mencari kekayaan di dalam spiritual.
那弟兄姊妹们，许多富足的人、有钱的人，就是希望在今世的财富上富足。 Banyak orang-orang kaya sebenarnya mereka hanya mau bergantung kepada harta hari 他们 ini. 希望他们的一生里面，他们是一个财富上非常富足的人。 Mereka berharap seumur hidup mereka adalah orang yang memiliki harta yang berkelimpahan. 所以主耶稣曾经讲过这样的一句话， Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan satu 他 kata 说：“ demikian. 财主要进天国好难呢。 Dia berkatakan pemilik harta hari ini mau masuk ke surga adalah sungguh sangat 但是 sulit. 在人不能，在神却能够。 Tetapi bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada 为 yang 什么呢？ masuk 因为 mustahil. 进入神的国度是神赐给我们的恩典， Kenapa demikian? Karena masuk ke surga adalah anugerah yang diberikan 不是 Tuhan 靠着 kepada 你的 kita. 努力。 Bukan mengandalkan usaha 所以这个 kita. 王，这个 Ibrahim， 他是一个特别的王，他一心一意想要成为灵性上非常富足的一个人。 Raja Ibrahim ini adalah satu orang yang sangat istimewa. Dia berusaha di dalam spiritual, kaya di dalam spiritual. 今天在这个世上，特别是在教会里面，有许多富足的人，对不起啊，有许多富足的人，他认为他已经富足了，其他的根本不需要了。 Hari ini banyak orang kaya di gereja, maaf ya, bahwa dia mengejar harta saja. Dia merasa yang lainnya tidak perlu. 他认为灵性对他不是最重要的事。 Dia menganggap hal-hal rohani itu tidak perlu 那 bagi 这个 dia. Ibrahim 君王就不一样。 Tetapi Raja Ibrahim ini berbeda. 那有一天，弟兄姊妹们，他在这个王宫里边呢，他正在午睡，睡得正在很甜的时候， Suatu hari pada tengah malam saat dia tidur dengan nyenyak. 那刚好那个时候在屋顶上有踩踏的声音，把他惊醒过来。 Pada saat itu dia mendengar suatu suara menginjak atap. Dia terkejut dan 所以 terbangun. 他非常的害怕，他惊恐的就问跟那个屋顶上那个踩踏屋顶的那个人说 Dia kemudian terkejut dan dia bertanya kepada orang yang menginjak atap itu. 他说谁在屋顶上？ Siapa yang ada di atas atap? 那没有想到那个屋顶上的人不但没有跑，而且他还是回答那个君王呢。 Tidak terpikirkan bahwa orang yang di atas atap itu bukan saja diam, tetapi dia menjawab raja itu. 他在那个屋顶上的人回答说：“是一位朋友， Dia di atas atap menjawab, seorang teman. 我在寻找我迷失的骆驼。 Saya sedang mencari unta saya yang sesat. ”那弟兄姊妹们在屋顶里面找骆驼，简直是大笨蛋来的，对不 Bapak 对？ saudara, ini sungguh adalah orang yang bodoh mencari unta di atas atap. 所以这个Ibrahim王听了以后，他心里就发笑，他就讥笑这个人。 Makanya setelah Ibrahim mendengar perkataan orang itu dalam hati dia, kemudian ia mencibir menertawakan orang 他 itu. 说：“傻瓜，你在屋顶上怎么能够找到骆驼 Dia mengatakan bodoh, bagaimana engkau dapat menemukan unta di atas atap?？” 那弟兄姊妹们，但是没有想到那个屋顶上的那个人，反而反唇相讥这个 Ibrahim 君王。 Tetapi tidak terpikirkan bahwa orang yang di atas itu malahan mencibir kembali terhadap raja. 他说：“傻瓜的是你啊！ Yang mengatakan yang bodoh kamu. 你穿这个西施衣裳躺在金床上，怎么能够找到上帝呢？ Dia mengatakan dalam gaun sutra terbaring di tempat tidur emas, bagaimana kamu dapat menemukan Tuhan? 你不可能在这样舒服的地方你找到上帝的。 Tidak mungkin akan Anda dapat mencari Tuhan di tempat yang 弟 begitu 兄姊妹们，没有 nyaman. 想到那个屋顶上里面，屋顶上的那个人所讲的这一个简单的话，好像一根刺，好像这个一般刺入这个 Ibrahim 的心。 Tidak terpikirkan bahwa orang yang di atap itu dengan jawaban dia seperti sebuah jarum menusuk hati Raja 好像 Ibrahim. 针就刺入他的内心。 Seperti sebuah jarum menusuk ke 我 dalam 可以用一 hatinya. 句中国话的形容， Saya boleh memakai satu istilah 这个在屋顶上的 Tionghoa. 人，他一针见血，就针对这个 Ibrahim 王他所面对的问题。 Perkataan orang ini di atas atap ini seperti satu jarum yang langsung menusuk hati 那弟 Raja 兄姊妹 Ibrahim. 们就让这个王看出他是在错误的地方，用错误的方法来寻求上帝。 Menyadarkan raja ini bahwa dia dengan cara yang salah, dengan cara yang salah ia mencari Tuhan. 那弟兄姊妹们，因此他感受不到上帝的临在。 Oleh karena itu dia tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. 大家一定要记得这一句话：
Bapak Ibu Saudara harus mengingat akan 若是我们 perkataan 在 ini. 错误的地方去寻找神， Jikalau kita berada di tempat yang salah mencari Tuhan, 用这个错误的方法来寻找神， dengan cara yang salah mencari Tuhan, 你一生一世都找不到神， maka sepanjang umur saudara tidak dapat 你 menemukan 一生一 Tuhan. 世都不能感觉到上帝的临在。 Seumur hidup Anda tidak dapat merasakan kehadiran 所以 Tuhan. 弟兄姊妹们， Oleh karena itu Bapak Ibu 那个时候 Saudara, 伊布拉欣君王他就开始离开他宿舍的王宫， oleh karena itu Raja Ibrahim pada saat itu dia mulai meninggalkan istana yang nyaman. 他就来到那些受苦的人民的中间，提供给他们东西吃，让百姓有衣服可以穿。 Dia kemudian datang ke tengah-tengah masyarakatnya, ke tengah-tengah rakyatnya, memberikan makanan dan pakaian untuk dipakai. 他不再等在他的象牙塔里边， Ia tidak tunggu lagi di tengah-tengah menara gadingnya. 那个一支一针见血的话，真的是刺中他的心里，知道他正在用错误的方法，也在错误的地方，难怪他一生都不能感受到上帝的临在。 Ia memakai cara yang salah, jadi nasihat orang itu seperti satu jarum menusuk hati dia. Ia tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dan dia tidak dapat mencari Tuhan. 弟兄姊妹们，就在这个伊布拉欣君王谦卑的服侍那些社会上不幸被遗忘的人们的时候，他感受到上帝的临在。 Maka Raja Ibrahim dengan kerendahan hati melayani di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang tidak beruntung, yang dilupakan oleh masyarakat. Dia merasakan kehadiran Tuhan. 那弟兄姊妹们，在他们受苦的声音里边，听到了上帝的声音。 Ia mendengar dari suara penderitaan mereka. Ia mendengar suara 伊布拉 Allah. 欣王最后成为一个阿拉伯人最受尊重的一个圣人。 Raja Ibrahim akhirnya menjadi orang suci yang sangat dihormati di tengah-tengah orang Arab. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 上帝是无所不在的神。 Allah Maha Berada. 我相信不少基督徒就像在屋顶上寻找骆驼的人一样。 Saya percaya banyak orang Kristen seperti orang yang mencari unta di atas atap. 你就是，我也是， Engkau dan saya juga. 我们都是信仰基督的人。 Kita adalah orang-orang yang percaya kepada 但是许 Kristus. 多时候，我们在我们的生活里边，我们不能感受到上帝临在我的生命里边。 Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, kita tidak merasakan kehadiran Allah di tengah 我 kita. 挑战弟兄姊妹们思考一下， Saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpikir 你 kembali. 是不是也是在屋顶上寻找骆驼的人那个样子？ Apakah Bapak Ibu Saudara juga seperti orang yang mencari unta di atas atap itu? 是在错误的地方来寻找上帝，好像之前的伊布拉欣君王， Seperti Raja Ibrahim sebelumnya mencari Allah di tempat yang 他 salah. 在宿舍的王宫里边，他怎么能够感受得到上帝的临在呢？ Di istana yang nyaman, bagaimana dia mulai merasakan kehadiran roh Allah. 所以，当他回到这个社会的人群的当中， Ketika ia kembali ke tengah-tengah masyarakatnya, 他听到社会的人的那种痛苦、受苦的声音。 ia mendengar suara-suara penderitaan dari masyarakat. 弟兄姊妹们，他们这个伊布拉欣王提供给他们东西吃， Raja Ibrahim menyediakan makanan bagi mereka 让他的百姓有衣服可以穿。 dan memberikan pakaian kepada 就在 masyarakatnya. 那个时候，他体会到神的爱，他体会到，他也感受到上帝临在他的当中。 Pada saat yang demikian dia merasakan kasih Allah, roh Allah ada di tengah-tengah 所以弟兄 dia. 姊妹们，我们要从错误的地方跳出来， Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar dari kondisi kita 我 yang 们 salah 也 itu. 应该从错误的那个方法跳出来， Kita harus melompat keluar dari cara yang salah 让我们能够体会、感受上帝的临在。 supaya kita dapat merasakan kehadiran roh Allah. 因此，我们既然找不到上帝，感受不到上帝，别人无法从我们的见证中感受到上帝的临在。 Oleh karena demikian, bahkan kita tidak dapat merasakan kehadiran Allah, kita tidak
dapat membuat orang lain menyaksikan Allah hadir di 所 tengah-tengah 以今 kita. 天有许多的基督徒不能够成为基督的见证人。 Oleh karena itu banyak orang Kristen hari ini tidak dapat menjadi saksi 甚至于 Kristus. 我们成为绊倒别人的基督徒， Bahkan kita menjadi orang yang menjadi batu sandungan bagi orang 这 lain. 是一个非常讽刺的一个现实。 Ini satu hal yang sangat ironis. 为什么会这样？ Mengapa bisa demikian? 因为别人从我们的身上，他们感受不到基督的灵在， Karena orang lain tidak bisa melalui diri kita merasakan kehadiran roh 是 Allah. 因为我们自己也找不到上帝， Karena kita sendiri tidak menemukan 我 Allah. 们在错误的地方寻找， Kita mencari 我 Allah 们 di 用 tempat 错 yang 误的方 salah. 式寻找， Kita memakai cara yang 所以 salah 我们的 mencari 生命里 Allah. 面没有基督。 Oleh karena itu hidup kita tidak ada Kristus. 那么别人怎么能够从我们的生命的见证里边，他们能够看到上帝的灵在呢？ Bagaimana orang bisa menemukan, melihat melalui kesaksian hidup kita, roh Allah hadir. 上帝在哪里？ Di mana Allah kita? 这是人类自古以来一直不断质问的问题。 Ini adalah satu pertanyaan manusia dari zaman dahulu yang terus-menerus dipertanyakan. 因此，各种不同的宗教就告诉我们，哪里我们可以找到上帝。 Oleh karena itu banyak agama-agama memberitahukan kita di mana kita boleh 他 mendapatkan 会告诉 Allah. 你，你在这个地方你可以找到上帝。 Yang mengatakan kepada kita di sini kamu bisa mendapatkan 弟兄姊 Allah. 妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 圣经没有提供这个问题的答案。 Alkitab tidak memberikan jawaban dari pertanyaan ini. 为什么圣经没有提供这个答案呢？ Mengapa Alkitab tidak memberikan jawaban ini? 请大家听，圣经一贯的态度是什么？ Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan bagaimana satu sikap konsisten daripada Alkitab. 圣经从来没有提供一些我们怎么样才能够找到上帝的一个路。 Alkitab tidak memberikan jalan apa kita dapat menemukan Allah. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 圣 sekalian, 经一贯的态度 sikap Alkitab 不 selama ini 是我们人去寻找上帝， bukan kita yang mencari Allah, 而是上帝来寻找我们。 tetapi Allah sendiri yang mencari kita. 一个非常典型的例子， Sebuah contoh yang tipikal, 那弟兄姊妹们，亚当跟夏娃犯罪以后， tak kala Adam dan Hawa berdosa, 他们在伊甸园中某些隐秘的地方干嘛？躲避上帝。 mereka berada di satu tempat di Taman Eden yang tersembunyi. Lakukan apa? Mereka bersembunyi dari Allah. 那弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 是上 sekalian, 帝来找他们呐、 Allah lah yang mencari 而 mereka. 不是人去寻找上帝啊。 Bukan orang manusia yang mencari 反 Allah. 而亚当夏娃知道自己犯罪，他想躲避上帝的寻找。 Malahan sebaliknya, Adam dan Hawa karena mengetahui bahwa mereka telah berdosa, mereka bersembunyi untuk 当 menghindari 他们在眼中 Allah. 听到上帝的灵来到他们当中， Saat mereka mengetahui bahwa roh Allah ada di tengah-tengah mereka, 他们就开始躲藏起来。 mereka mulai bersembunyi. 谁找到他们？ Siapa yang menemukan mereka? 上帝找他们。 Allah 上 yang 帝说：“ mencari 亚当， mereka. 你在哪里？ Allah berkata, Adam di 你 mana 为什么 engkau? 躲避？” Mengapa engkau 亚当说：“因为 menghindar? 我犯罪了， Adam mengatakan, aku 我 telah 知道我赤身露 berdosa. 体了， Aku tahu aku telah 我非常的羞 telanjang. 耻， Aku sangat 我 malu. 非常的羞愧。 Aku sangat malu. 弟兄姊妹们，这是一个事实， Bapak Ibu Saudara, ini satu kenyataan, satu 不是 fakta. 人来找上帝， Bukan orang yang mencari manusia, 而是上帝来寻找每一个罪人。 tetapi Allah lah yang mencari setiap orang 今天的 berdosa. 情形的人，不断的在躲避上帝。 Kondisi saat ini orang yang terus-menerus menghindar daripada Tuhan. 若是有一个人他一直在躲避你， Jikalau ada seorang yang senantiasa berusaha 躲 menghindar 避 dari 你一个 Anda, 月，躲避你一年， ya bersembunyi 1 bulan, 躲避你 1 2年 tahun, 3年 2 4年 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10年， 10我 tahun. 请问你，你还会去找他吗？ Aku izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara masih mau mencari dia? 就是他欠你钱，你大概不会去找他了。 Bahkan mungkin dia berhutang kepada Anda juga tidak mencari dia. 更何况跟你没有什么
太大的关系。 Apalagi orang yang tidak mempunyai hubungan yang Ni zhao bu yang dou sangat jiu suan intim de dengan lo. Anda tidak dapat Zhao bu dou menemukan, jiu hao ya le. udah, ya nggak bisa 我们就 menemukan ya 放弃， sudah, 不用再找他 kita 了。 melepaskannya saja. 那人不断的躲避上帝， Orang terus menerus menghindar 但是我 Allah. 要告诉你一个好消息： Tetapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu 你 Saudara, 虽然一直在躲避， Anda senantiasa menghindar 上 Allah. 帝还是不断的在寻找你。 Allah tetap senantiasa mencari Anda. 弟兄姊妹们，在新约里边，耶稣用比喻说明了一个情况。 Di perjanjian baru, Tuhan Yesus memakai satu perumpamaan untuk menjelaskan satu kondisi. 那弟兄人的光景是什么呢？好像米色的羊群， Bagaimana kondisi manusia seperti domba yang tersesat. 但好牧人不断的去寻找， Tetapi gembala yang baik senantiasa mencari. 就是因为好牧人不断的在寻找， Oleh karena dia gembala yang baik, maka dia terus 弟兄姊 menerus 妹们才 mencari. 能够把那个米色的羊群找回来呀。 Oleh karena itu, dengan demikian baru bisa menemukan domba yang 若 tersesat 是没有 tersebut. 耐心的去不断的寻找的话，怎么能够把那个米色的羊再一次找回来呢？ Jikalau Allah tidak sabar, bagaimana dia boleh menemukan kembali orang-orang yang tersesat? 弟兄姊妹们，既然是这样，我的讲道题目为什么又定为神啊，你在哪里？或者你在哪里寻找上帝？ Oleh karena itu, tema yang saya tetapkan hari ini yaitu di mana Anda mencari Allah. 那弟兄姊妹们，这个题目好像在暗示我们， Tema ini seperti menyiratkan kepada kita. 可以在某一个特定的地方，我们找到上帝。 Mungkin boleh di satu tempat yang tertentu kita dapat menemukan Allah. 请大家不要误会， Jangan salah paham. 我没有意思要误导弟兄姊妹们， Saya tidak ada maksud untuk menyesatkan Bapak Ibu Saudara 我只是 sekalian. 想让大家深刻的知道，在某一些特定的地方，我们可以找到上帝。这种的观念是荒谬，这种的观念是错误，是偏差。 Saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dengan secara mendalam bahwa satu pemahaman bahwa kita dapat mencari Allah di satu tempat tertentu ini adalah suatu sikap, satu konsep yang salah, suatu konsep yang mustahil, yang tidak benar. 那弟兄姊妹，为什么会这样呢？ Mengapa bisa demikian? 因为这不是圣经的看法和态度。 Karena ini bukan satu pandangan ataupun perspektif dan sikap dari 我们 Alkitab. 今天要读的，我们今天所读的这个诗篇， Mazmur yang kita baca hari ini 让我们看出诗篇作者所见证的上帝，并不是模糊的存在着。 memberi kepada kita satu pemahaman bahwa penulis Mazmur ini menyaksikan bahwa Allah yang kita cari itu bukan Allah yang tidak jelas, 也不是在遥远的地方可以找到的上帝。 bukan Allah yang di tempat yang jauh sekali kita boleh mendapatkannya. 在他清楚的指出， Dengan jelas ia menunjukkan kepada 上帝 kita 就在我们的身边， bahwa Allah ada di sisi kita. 我们会跟他不期而遇， Kita bisa dapat bertemu dengan dia kapanpun saja. 具体的感受得到他的临在。 Dengan secara nyata kita merasakan kehadiran rohnya. 那弟兄姊妹们，作者在第1节到第6节用新译本的翻译来读这一段的经文。 Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 hingga 6, saya memakai terjemahan yang baru membacakan perikop ini. 这第1节到第6节这样说： Ayat 1 hingga 6 ini berkata demikian. 弟兄姊妹们，这是新译本的翻译的一段话。 Bapak Ibu Saudara, ini adalah terjemahan baru. 上主啊，你洞察我，你认识我， Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. 我的一举一动你都知道。 Engkau tahu segala perbuatanku. 从遥远的地方，你也晓得我的心思。 Dari jauh Engkau mengerti pikiranku. 我工作或休息，你都看见。 Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. 你知道我所作所为。 Engkau tahu segala yang kuperbuat. 我没有开口，你已经知道我要说的是什么。 Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak ku katakan. 你在前后左右环绕着我， Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru. 你用你的能力
披覆我， dan Kau lindungi aku dengan 你 kuasa-Mu. 对我认识的，你对我的认识是高深莫测，不是我所能理解的。 Terlalu dalam bagiku, pengetahuan-Mu itu tidak terjangkau oleh pikiranku. 诗篇的作者并不是在遥远的地方找到上帝， Penulis Mazmur bukan mendapatkan Allah di tempat yang jauh, 而是在他自己的生命，在日常的生活里边，他经历上帝。 tetapi melalui kehidupan dia sehari-hari, dia mengalami Allah. 弟兄姊妹们，换句话说，我们的神不是在遥远的天的那一边， Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Tuhan kita bukan Allah yang berada di tempat yang 他就 jauh. 在我们的生命里边， Ia ada di dalam hidup 他也在我 kita. 们的生活的圈子里边。 Ia ada di tengah-tengah 我们 kehidupan 每一个 sehari-hari 人都可以 kita. 经历他的， Setiap kita dapat mengalami 所以 dia. 诗人指出， Oleh karena itu pemazmur mengatakan, 在他的心思意念、工作和休息、所作所为、嘴巴所讲的话，前后左右都有上帝的灵在。 yang mengatakan di dalam pikirannya, di dalam akal budinya, pekerjaannya, saat istirahat, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan mulutnya, di sekelilingnya Allah, roh Allah hadir. 弟兄姊妹们，这个就是我们的神， Bapak Ibu Saudara, inilah Allah kita. 他不是很远很远的地方， Ia bukan Allah yang berada di 所 tempat 以我们 yang 要大 jauh. 声的喊他， Oleh karena itu dengan suara 我 nyaring 们 kita 又用 berseru 喇叭来 kepadanya. 呼叫他， Dengan trompet kita berseru 不用的。 kepadanya. 他就是在我们的生命里边呐、 Tidak perlu, ia berada di dalam hidup 因为他 kita. 是以马内利的神。 Karena dia Allah 在我们 Immanuel. 的日常生活里边，我们也可以体会、可以经历的。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh mengalami 所以 dia. 诗人告诉我们说，我们不需要到遥远的地方去找上帝， Oleh karena itu pemazmur mengatakan kepada kita, kita tidak perlu mencari Allah di tempat yang jauh. 事实上不是他去找上帝，而是上帝在四周围住他。 Sesungguhnya bukan dia yang pergi mencari Allah, tetapi Allah sendiri berada di sekeliling dia, mengepung dia. 弟兄姊妹们，若是你还记得诗篇34篇有这样的记载， Bapak Ibu Saudara mungkin ingat satu 诗篇 catatan 34篇， di Mazmur 34, 在那边有一句话， ada sebuah kata di sana. 他说：“上帝的使者视为安宁，保护每一个信靠他的人。” Bahwa utusan Allah memelihara, menjaga semua orang yang percaya 弟 kepadanya. 兄姊妹们，我们都知道，圣经形容上帝的使者，常常是上帝自己本身在四周围，在我们的生活的四周围保护我们，叫我们免受一切的灾害。 Alkitab selalu menggambarkan bahwa ada satu hamba atau utusan Allah ada di tengah-tengah kita. Sebenarnya itu adalah Allah sendiri yang ada di sekeliling kita. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 若是第 sekalian, 1节到第6节是讲到神不是在遥远的地方， jikalau dari ayat 1 hingga 6 mengatakan kepada kita bahwa Allah bukan berada di tempat yang 他 jauh. 就在我们的生命里边。 Dia ada di tengah, dia ada di dalam hidup kita. 因此， Oleh karena itu, 他没有任何的地方，我的意思说，他没有任何的地方可以逃避上帝。 oleh karena itu tidak ada satu tempat pun dia dapat menghindar Allah. 这是诗人的先任的告白。 Ini adalah satu ungkapan, satu 他说：“我 pengakuan 没 daripada 有跟我 pemazmur 没有丝毫的空间来逃避上帝， yang mengatakan tidak ada ruang bagi saya untuk menghindar 因为 daripada 他是 Allah. 无所不在的， Karena dia 因 adalah 为他 Allah 就 yang 在 maha 我的 berada. 生命里 Dia 边， berada di dalam hidup 因为他就 saya. 活在我的生活圈子里边。 Dia hidup di dalam seluruh 所 aspek 以 kehidupan 诗 saya. 人在第7节到第10节就这样说。 Oleh karena itu pemazmur di dalam ayat 7 hingga 10 berkata demikian. 他说：“我往哪里去才能躲避你呢？ Ia berkata, kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasamu? 我往哪里才能够躲避你？ Kemana aku dapat lari menjauh dari 我上了 hadapanmu? 天，你一定在哪里？ Jika aku naik ke langit, engkau ada di sana. 我潜伏在阴间，你也在哪里？ Jika aku tidur di dalam maut, di situ pun engkau ada. 我纵使飞往热处的东方，或住在西方的海极，你一定在哪里带领我？
Jika aku terbang lewat ufuk timur atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun engkau menolong aku. 你会在哪里帮助我的？ Engkau akan menolong aku di sana. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 诗 sekalian, 人很清楚的指出， Pemasmur dengan jelas 上 menunjukkan 帝不是在遥远的地方， Allah bukan berada di tempat yang 而 jauh, 是在我们的身边， tetapi di sisi kita, 在 di 我们的 sekeliling 心灵里 kita, 边， di dalam hati 在 kita, 我们的左右前后， di sekeliling kita, 在我们的前，在我们的头上， di atas kepala 也 kita, 在我们的脚下， di bawah kaki kita, 在我们的四周的这个自然环境里边， di alam sekeliling kita. 他都在。 Dia ada. 他不是很遥远的神， Ia bukan Allah yang berada di tempat yang jauh. 这个是诗人指出，让我们看见。 Ini adalah satu hal yang tunjukkan pemazmur, membuat kita memahami. 所以诗人说，我们没有一个地方，我们没有一个地方没有上帝的脚迹。 Pemazmur mengatakan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat pun tidak ada jejak daripada Allah. 也没有任何一个地方使我们能够躲避上帝。 Tidak ada satu tempat pun yang dapat membuat kita menghindar dari Allah. 弟兄姊妹们，讲到这里的时候，大概你的内心就开始明白什么叫做上帝是无所不在。 Sejauh ini Bapak Ibu Saudara mungkin sudah mulai memahami Allah itu maha hadir. 弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara 这个 sekalian, 就是我们的神， ini Allah kita. 他在我们的左边， Dia ada di samping kiri 他在 kita. 我们的右边， Dia berada di samping 他 kanan 在我们的 kita. 头上， Di atas 他 kepala 在我们的 kita. 脚底下， Di bawah telapak kaki 他 kita. 也在我们的心里， Di dalam hati 他 kita. 甚至在我们的生活圈子里边， Dia berada di tengah-tengah 他在我们 kehidupan 的 kita. 公司里边， Dia berada di 他 perusahaan 在我们的 kita. 家庭里边， Dia berada di 也 rumah 在我们的 kita. 侍奉里边。 Di dalam pelayanan 我们 kita. 不论走到哪里， Dimanapun kita pergi, 神都在哪里。 Allah ada di sana. 请问 Izinkan saya 你 bertanya, 安全吗？ ada rasa aman nggak? 安全， Aman. 但是也非常不安全， Tetapi juga sangat tidak 因为 aman. 你所做的、你所讲的，他都知道。 Sebab apa yang Anda katakan, apa yang Anda perlakukan, dia tahu. 你心里所想的，他也知道。 Apa yang Anda pikirkan dalam hati, dia 所以，若 tahu. 是我们想歪了， Jikalau Anda berpikir serong, 若是我们做错了， jikalau Anda 或 melakukan 者我们内 kesalahan, 心充满诡诈了， jikalau ada satu tipu muslihat di dalam hati 你 Bapak 说 Ibu 危 Saudara, 险吗？ bahayakah? 危险， Sangat 因 bahaya. 为你躲不过， Karena engkau tidak dapat 你 tersembunyi. 骗不到上帝， Engkau tidak dapat membohongi Allah. 他都知道。 Dia tahu. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu Saudara 所以 yang 我们求主 terkasih, 提醒我们， kiranya Tuhan mengingatkan kita. 有一位外邦人，他问犹太人， Ada seorang non-Yahudi bertanya kepada orang Yahudi, 什么地方不好去？ tidak ada tempatkah untuk 你们的 pergi? 上帝偏偏在经济里向摩西显现。 Maka Allah Anda harus memilih di tengah-tengah semak duri menyatakan diri kepada 难道 Musa. 别的地方不好去吗？ Tidak ada tempat untuk pergi kah? 偏偏一定要在经济里向摩西显现吗？ Hanya harus di atas semak duri dia menyatakan diri 他说 kepada 你的上 Musa. 帝什么地方不好去，偏偏选择到经济里 Dia 边。 mengatakan Allah Anda itu tidak ada tempat lain untuk dipilih untuk pergi. Hanya bisa di semak duri untuk 弟兄姊 menyatakan 妹 diri. 们，若是你被问到这个问题，你会怎么回答？ Jikalau Anda ditanya dengan satu pertanyaan demikian, bagaimana Anda 可能 menjawabnya? 我们自己本身都不能回答， Mungkin kita sendiri juga tidak dapat menjawabnya. 因为我们连神曾经在经济里向摩西显现这个经文我都没有读过。 Mungkin kita sendiri ayat Alkitab ini pun kita tidak pernah membacanya. 但是你听这个犹太人怎么回答？ Anda coba mendengar apa yang dijawab oleh orang 他说 Yahudi ini. 上帝若果在无花果树上或在桑树上出现，你也会问同样的问题。 Jikalau Anda hadir di atas pohon ara, Maksud dia Sangdi. muncul. Jikalau Allah muncul di pohon ara, engkau juga akan menanyakan pertanyaan yang sama. 他说：“我告诉你吧， Biar saya yang jelaskan kepada 世 Anda. 上没有任何一个地方， Tidak ada satu tempat pun di dunia 我们 ini 的上帝是不能去的。 Allah kita di mana tidak dapat pergi. 即使像经济这样的地方， Bahkan di semak duri yang demikian, 他也能去。 dia juga dapat pergi. 世上没有任何一个地方， Tidak ada tempat di dunia 上帝是 ini 不能去的。
Allah tidak dapat pergi, 也没有任何一个地方 juga tidak ada satu 上 tempat 帝是 pun 不能出现的。 Allah tidak dapat hadir. 即使在黑暗或者在地狱里边， Bahkan di tempat yang paling gelap ataupun di neraka, 上帝都在那里。 Allah ada di sana. 在罪人聚集的地方， Di tempat orang-orang 上 berdosa 帝也在哪 berkumpul, 里？ Tuhan juga hadir di 所以耶 sana. 稣在哪里与那些罪人同坐吃饭？ Oleh karena itu Tuhan Yesus di tengah-tengah orang berdosa makan bersama dengan 因为 mereka. 上帝是无所不在， Karena Allah ada di 上 mana-mana. 帝是无所不能的神。 Dia Allah yang maha kuasa. 亲爱的弟兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以我们从这个信息里边，我们学到什么呢？ melalui renungan ini kita mendapatkan apa? 我们学习主啊，我谢谢你， Kita 在我 mempelajari, 的生命里边， kita dapat mempelajari bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. 我谢谢你，因为你在我的生活当中。 Saya bersyukur kepadamu karena engkau hadir di dalam 我 kehidupan 们不 saya. 用再问 Kita tidak perlu lagi 神啊， bertanya, 你在哪里？ di mana engkau Allah? 我面对困难的时候，神你在哪里？ Saya menghadapi kesulitan, engkau di mana? 弟兄姊妹们，我要告诉你，神就在你的困难里边。 Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Allah hadir di tengah-tengah 那为什 kesulitan 么上帝 Anda. 任凭我面对这些的困难， Mengapa Allah membiarkan saya sendiri 面对 menghadapi 这些不 kesulitan 公平的 ini? 对待， Menghadapi 面 ketidakadilan, 对这种的疾病？ menghadapi berbagai sakit 弟 penyakit. 兄姊妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 上帝的美意是这样， keindahan dari maksud Allah 就是要透过这一些的环境、这一些的遭遇，让你越来越认识你所相信的神。 melalui kondisi lingkungan yang sulit demikian. Tuhan ingin membuat Anda lebih mengenal Dia. 我们求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 我们都 kita. 是不完全的人， Kita adalah orang yang tidak sempurna. 但是神愿意住在我们这些不完全人的生命里边， Tetapi Tuhan Yesus mau tinggal di tengah-tengah kita orang yang 因 tidak 为在 sempurna 基 ini. 督耶稣的宝血里边，他已经洗净了我们，还清了我们的罪债，并且更新了我们的生命。 Karena melalui darah Yesus yang kudus itu, Ia telah membayar upah dari dosa kita, memperbarui hidup 所以以 kita. 后我们不用再问了。 Oleh karena itu, di lain kali jangan menanyakan 神啊， lagi. 你在哪里？ Di mana engkau ya Allah? 你告诉你自己， Engkau memberitahukan 神就 kepada 在我的 Anda 心里， bahwa Allah 神就在我 tinggal 的 di 生 dalam 命 hati, 里， ada di dalam 神也在 kehidupan 我的 Anda. 生活里。 Dia ada di dalam tengah-tengah 我的 kehidupan 困难中， sehari-hari saya. Kesulitan 神在 saya, 哪里？ Tuhan ada di 我 sana. 面对的不好的环境，神也在哪里？ Kesulitan-kesulitan lingkungan yang tidak baik, Tuhan hadir di 因 sana. 为他是无所不在。 Karena Allah itu maha 我 hadir. 们感谢神， Kita bersyukur 他也是 kepadanya. 无所不能。 Dia juga Allah yang maha 在 kuasa. 人有很多很难的事， Bagi manusia banyak sekali yang sulit. 但是在神没有难成的事。 Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. 放心的把你自己和家庭一切交在他的手中吧。 Tidak usah khawatir, serahkan hidup Anda dan keluarga Anda ke dalam 求 tangan 主 Tuhan. 赐福， Kiranya Tuhan memberkati. 天父上帝，我们感谢你， Bapak di dalam surga, kami bersyukur 因 kepadamu. 为你的话语再一次提醒我们， Karena firman-Mu kembali 让 mengingatkan 我们的 kami. 信心再一次被你建立。 Sehingga iman kita kembali dibangun. 以后我们遭遇什么事情都好， Suatu hari nanti apapun yang kita 我们 alami. 处在怎么样的环境也 Kita 好， berada di dalam kesulitan 我们 lingkungan 知道主 kondisi yang 你就 bagaimanapun. 在我们的生命里边， Kita tahu bahwa Tuhan ada di 你 dalam 就在 hidup 我们的 kita. 生活当 Engkau 中， tinggal di dalam 你 kehidupan 也在 kita. 我们的困难里边。 Engkau ada di dalam kesulitan 你不会 kami. 看着我们面对困难而不管我们， Engkau tidak membiarkan kami menghadapi 因为我们是你的 kesulitan. Engkau 儿女。 membiarkan kami. Karena kami 我们 anak-anakmu. 相信你， Kami percaya 你必 kepadamu. 定赐下你的恩典。 Engkau memberikan berkat-Mu dan 赐福给 anugerah-Mu 我们 kepada 每一 kami. 个人。 Berkatilah kami ya Tuhan. 祷告奉耶稣基督的 Di 名， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，我们用这首诗歌来回应刚才我们所领受的信息。圣经里面告诉我们说，神的道路高过我们的道路，神的意念也高过我们的意念。在神的心中，在我们的一生里面有蓝图。我们的神是绝对不会误死，也不会误事的。所以我们放心的把我们的一生，把我们的家庭，把我们的事业，把我们的健康，
把我们的一切都交托给他，放心的交给他吧。我们唱这首诗歌，神啊，你的道路高过人的道路，来回应，好不好？我们一起站起来唱这首诗歌。神的道路高过人的路，神的意念高过人的意念，他的心里有蓝图，他的时间不错误，一步一步带领你前途。他力大力的根基，他让鹰在空中漂浮，他创造生命气息，是他因惜照顾赐福，神造万物各按其时，耐心等待必要还福。等待必要欢呼。我们弟兄姊妹们，我们再重唱一次这首诗歌：神的道路高过人的道路。既然神的道路、神的意念都高过我们人的道路和意念的话，那弟兄姊妹们，我们就放心的把我们人生的道路全然交托给我们这一位无所不在、无所不能的神。神的道路高过人的路，神的意念高过人意念，他的心里有蓝图，他的时间不错误，一步一步带领你前途。他力大地的根基，他让鹰在空中漂浮，他创造生命气息，是他因惜照顾赐福，神造万物各按其时，耐心等待必要还福。等待必要欢呼，耐心等待必要欢呼，耐心等待必要欢呼。我们做一个结束祷告。天父，我们感谢你，我们把一切的尊贵荣耀颂赞归给你，因为你是配得颂赞、配得荣耀的神。继续使用我们这一些
本来是亏欠了神的荣耀，但是因为基督用重价买赎我们回来以后，还清了我们所欠的。但愿我们的生命能够活出你的荣耀，来荣耀你的名。听我们的祷告，赐福给每一位的弟兄姊妹。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。上帝赐福给你们，我们下个礼拜四再见。